فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہترین انداز میں آپ کے سامنے شاعر اہل سنت جناب شرافت مہدی صاحب ابھی مجھ سے قبل آپ کو سنا رہے تھے، اور ان سے ماقبل جو حضرت مولانا ایوب صاحب قبلہ بہترین انداز میں پڑھتے ہیں، اور آپ جانتے پہچانتے ہیں یہ اس وقت سے نعت نبی پڑھ رہے ہیں جب ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ مجھے سننے میں آیا۔ آپ خوب ان کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ پروردگار عالم ان چہروں کو سلامت رکھے، اور خصوصیت کے ساتھ آپ کے بیچ تشریف لانے والے اس سرزمین سے جہاں جانے کی ہر کسی کو تمنا ہوتی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ہم سب کو نبی کا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور انہوں نے جو کیا ہے پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے بھی اس بات کا احساس ہے، اور آپ گھبرائیے مت، ہم پڑھتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گے 10 منٹ کے بعد کہ تقریر ختم ہونی چاہیے، 10 منٹ میں تقریر ختم ہو جائے گی، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو مصطفیٰ کے دیوانے ہوتے ہیں وہ نبی کا ذکر سن کر کے کبھی بھی بوجھل نہیں ہوتے، بلکہ میرے نبی کا ذکر تو اتنا میٹھا ہے کہ پتھر کے سامنے بھی اگر مصطفیٰ کا ذکر کر دیا جائے پتھر بھی پگھل جاتا ہے۔ اس لیے دیوانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی میں بہت ساری راتیں آپ کی آئی ہوں گی اور چلی بھی گئی ہوں گی اور آئیں گی بھی، لیکن اس رات کا حساب قیامت کے دن جب آپ کو دینا ہوگا تو آپ کی نظریں جھکی ہوئی نہیں رہے گی، بلکہ آپ بھی فخر سے کہیں گے پروردگار عالم وہ آنے والی رات میں نے ایسے ہی نہیں گزارا تھا، بلکہ تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھ کر کے میں نے گزارا تھا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ جتنی دیر بیٹھیے پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے، اور جو بات آپ کو سمجھ میں آئے اس کو صرف اس کان سے سن کر کے ادھر سے مت نکالیے گا، بلکہ یہاں پہ نوٹ کیجئے گا اور زندگی میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو بلا تاخیر بلا تمہید سب سے پہلے ہم اور آپ جن کے دل میں اپنے آقا کے لیے جتنی محبت ہے کوشش کریں اتنی بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے ابھی معلوم نہیں ہے کہ جو نبی کا روضہ ہے، خدا کی قسم جب دیوانے وہاں پہ جاتے ہیں تو اس ہریالی کو دیکھ کر کے، نبی کا روضہ دیکھ کر کے دل کے اندر بس ایک ہی بات چلا کرتی ہے کہ کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ دم یہیں پہ نکل جاتی اور نبی کے روضے کے بغل میں دفن ہونے کے لیے بس تھوڑی سی جگہ مل جاتی۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نبی کا روضہ سامنے ہے، نبی کے روضے کو دیکھ رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، 3 دنوں سے میں بھوکا اور پیاسا ہوں۔ وہ بچہ نبی کے جالیوں کو پکڑ کر کے یہ دعا کر رہا تھا، اتنے میں ایک ہاتھ پیچھے سے اس بچے کے کاندھے پہ پہنچتا ہے۔ بچے نے جب مڑ کر کے پیچھے دیکھا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو ایک عالم دین ہے۔ عالم دین
दीन ने कहा, पूछा था वो बच्चे अभी तुमने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के नबी से कह रहा था कि 3 दिन हो गए हैं मैंने कुछ खाया नहीं है। आलिम ने उस बच्चे की उंगली पकड़ी है और पकड़ने के बाद अपने साथ लेकर के आए हैं, दस्तरखान लगाया है, दस्तरखान पे रोटी रखी गई है और कहा गया है कि आप यहाँ पे बैठ करके आराम से खाइए। बच्चा दस्तरखान पे बैठा है। उसके बाद आलिम दीन ने कहा था, बच्चे जरा जल्दी करना क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तुम्हारा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा। जब इतनी बात उस बच्चे के कान तक पहुंची है तो बच्चे ने अपने हाथ को वापस लिया है और उसके बाद रो करके कहा था, ओ आलिम साहब, माँ उसको तलाश किया करती है, माँ उसकी तलाश किया करती है जिसकी माँ दुनिया में हुआ करती है। मेरी माँ दुनिया में मौजूद रही है, बाप उसको तलाश किया करते हैं जिनके बाप दुनिया में होते हैं। मेरे तो माँ बाप दुनिया छोड़ करके जा चुके हैं। आलिम दीन ने पूछा था, ओ बच्चे बता दो तुम्हारा ताल्लुक कौन से घराने से है, तुम्हारा ताल्लुक कौन से सिलसिले से है? तब उस छोटे से बच्चे ने कहा था कि हजरत मुझे सैयदजादा कहा जाता है, मुझे औलादे अली कहा जाता है। जब इतनी बात आलिम दीन ने सुनी थी तो आलिम ने चीख करके कहा था कि अगर आप हमारे मुल्क में चलोगे तो आपके रहने के लिए आलीशान बिल्डिंग का इंतजाम करके दिया जाएगा, अगर आप चलेंगे तो आपके चलने के लिए शानदार गाड़ी लाई जाएगी, अगर आप रास्ते पे निकलेंगे तो आपके आगे पीछे लोगों का हुजूम लगा रहेगा, आप हमारे साथ हमारे मुल्क में चलिए। उस बच्चे ने जब इतना सुना था उस आलिम की उंगली पकड़ी थी और उंगली पकड़ने के बाद नबी के जालियों के सामने ला करके खड़ा किया था, मुस्तफा के गुंबद के सामने खड़ा किया था और खड़ा करने के बाद कहा था कि अगर आपके मुल्क में चलूंगा तो मेरे लिए आप आलीशान गाड़ी का इंतजाम करेंगे। आलिम ने कहा था, हाँ हाँ आपके लिए गाड़ी का इंतजाम किया जाएगा, आप मेरे लिए बंगले का इंतजाम करके देंगे। आलिम दीन ने कहा था बंगले का इंतजाम भी किया जाएगा। उस बच्चे ने नबी के गुंबद की तरफ अपनी उंगली को उठाया था और उठाने के बाद कहा था, क्या ये नबी का रोजा भी आपके मुल्क में मिलेगा? तो आलिम ने कहा था कि हुजूर सब कुछ मिल सकता है लेकिन नबी का रोजा नहीं मिल सकता है। जब इतनी बात बच्चे ने सुनी थी तो बच्चे ने कहा था कि मुझे भूखा रहना गवारा है, आपको जो है अपनी दौलत पे नाज है, मुझे मुस्तफा के मदीने पे नाज है, सब कुछ गवारा कर सकता हूँ लेकिन नबी के रोजे को छोड़ करके जिंदगी गुजारनी पड़े ये मुझसे गवारा हो ही नहीं सकता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, न जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वही नबी का शहर जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नौजवानों, खास तौर से मैं आपसे खिताब करना चाहता हूँ, आप कुछ भी मत कीजिए, बस इत्मीनान से मेरी बात को सुन लीजिए आप, क्योंकि अभी नौजवानों को आगे आने की सख्त जरूरत है और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपकी नजरों के सामने रात और दिन में हमेशा आप देखते होंगे कि मुसलमानों की हालत और कंडीशन मुल्क हिंदुस्तान में क्या है। आज हम अपने आप में गौर नहीं करते। आज हमें कलमा मिल गया, कुरान मिल गया, हम सोचते हैं कि बस इस्लाम इसी का नाम है। खुदा की कसम, इस्लाम की तारीख पढ़ करके देखिए कितनी माओं की गोद को उजाड़ा गया तब कुरान हम तक पहुंचा है, कितने बीबियों के सुहाग को लूटा गया उसके बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है। और हमें और आपको क्या ही पता चलेगा। ओ यारो, उठाओ आज से 1400 साल पहले की तारीख, 1500 साल पहले की तारीख, तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी मशक्कतों का सामना किया था। ईरान की सरजमीन पे एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम माँ बाप ने माबद रखा था। ये माबद नामी नौजवान जो था, ये जो बच्चा था, ये इसके घर में आग की पूजा की जाती थी। आग को जो है कि लोग इबादत किया करते थे। एक दिन बाप ने, और ये बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे, बाप ने उंगली पकड़ी है और उंगली पकड़ने के बाद आग के सामने लाया था और लाने के बाद कहा था कि ये हमारा माबूद है, हम इसी की इबादत करते हैं। अब तो हमने अपनी जिंदगी गुजार ली है, अब आपकी जिम्मेदारी है इस आग की हिफाजत करना है। माबद को आग के सामने बाप ने बैठाया है। उसके बाद जो जरूरत थी, जरूरत को लेकर के आप बाहर चले गए। एक
एक दिन ना आया बाप, 2 दिन ना आया, तीसरा दिन जब लौट करके बाप आया है तो क्या देखता है कि मैंने अपने बेटे को आग के सामने बैठाया था, यहाँ पर छोड़ करके मैं गया था, लेकिन मेरा बेटा यहाँ पे नहीं है। अगल बगल के लोगों से पूछा है, खादिमों से मालूम किया है कि मेरा बेटा माबद कहाँ गया है, तो खादिमों ने कहा था कि 3 दिन हो गए हैं, हमने भी उन्हें नहीं देखा है। पता करते करते पता चला है कि माबद फुला जगह पे है, उनको बुलाया गया है। उसके बाद बाप ने पूछा था कि बेटे मैं तो तुम्हें यहाँ छोड़ करके गया था, बता तू 3 दिन से कहाँ था, तो माबद ने कहा था कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं टहलने के इरादे से बाहर निकला, तो मैंने देखा कि ईसाई अपने इबादत घर में इबादत कर रहे थे, उनकी इबादत का तरीका मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं उनके साथ बैठ गया। बाप ने जब इतना सुना है उसे डर लगने लगा कि कहीं ये धर्म बदल देगा, कहीं ये हमारा दो है कि बाप दादा का मजहब है उसको कहीं ये छोड़ ना दे, इसलिए बाप ने हाथों को बांधा है और पैरों को बांधा है और बांधने के बाद कैद खाने के अंदर डलवा दिया है। 1 दिन हो गया है, इधर पादरी को भी इस बच्चे से मोहब्बत हो गई थी। जब 3 दिनों तक ये बच्चा पादरी के पास ना गया तो पादरी ने इधर से खत लिखा है, वो बच्चे मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ, इसलिए अगर वक्त मिले तो हमारे पास आ जाना। जब ये खत उम्मे माबद के पास पहुंचा है, हजरत माबद को मिला है, तो माबद ने भी उधर से जवाब में लिखा था कि मैं भी आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जैसे ही मुझे मोहलत मिलेगी मैं आपके पास दौड़ करके चला आऊंगा। आखिरकार एक दिन वो दिन भी आ गया कि आपको मोहलत मिली है, आपने हाथों की हथकड़ियां खोली है, पैरों की बेड़ियों को निकाला है, उसके बाद दौड़ करके पादरी के पास आए हैं और आने के बाद कहा था कि आप जिस खुदा की इबादत करते हो हमें उस खुदा का पता तो बताओ, ये तो बता दो कि वो खुदा कहाँ पे मिलेगा। माबद से कहा गया कि ऐसे खुदा नहीं मिल जाता है, तुम्हें हमारे पास रहना पड़ेगा, हमारे काम को करना पड़ेगा। माबद ने कहा कोई बात नहीं है, रात दिन जो है पादरियों की जूतियों को सीधा करते, उनके घर में जो है कि आप झाड़ू लगाया करते। ये वक्त गुजरता चला गया, इस पादरी को इंतकाल का वक्त आ गया है, पादरी दुनिया छोड़ करके जाने लगा है। ये कदम में बैठे हैं और कदम में बैठने के बाद कहा था कि जिस खुदा का पता लेने के लिए मैं आपके पास आज तक ठहरा रहा, आप दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, जाने से पहले कम से कम उस खुदा का पता तो बता दो। इस पादरी ने कहा था कि मैं तो तुम्हें पता नहीं बता सकता, लेकिन दूसरे पादरी का मैं तुम्हें हवाला देता हूँ। इसने मूसिल की सरजमीन के एक पादरी का हवाला दिया है, कहा बच्चे उसके पास चले जाना, वो तुम्हें खुदा का पता बता देगा। ये यहाँ से चले हैं, मूसिल की सरजमीन पे पहुंचे हैं, पूरी जिंदगी उस पादरी की खिदमत करते रहे, उसकी जूतियों को सीधी करते रहे। आखिर वो वक्त भी आया है कि ये पादरी भी दुनिया छोड़ करके जाने लगा है, तो आप कदमों में आए हैं और आने के बाद कहा था कि मैंने पहले की खिदमत की थी, उसने तुम्हारा हवाला दिया था, अब तुम भी दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, जाने से पहले खुदा का पता तो बता दो। इस पादरी ने कहा था बेटे मैं भी तुझे खुदा का पता ना बता सका और ना ही बता सकता हूँ, मैं तुझे तीसरे पादरी का हवाला देता हूँ, अब तुम उसके पास चले जाओ। ये बच्चा वहां से चला है, तीसरे पादरी के पास आया है, पूरी जिंदगी इसकी भी खिदमत करता रहा। आखिर इसका भी वक्त वो वक्त आ गया कि जब दुनिया छोड़ करके जाने लगा है, जब ये पादरी दुनिया छोड़ करके जाने लगा तो कदमों में बैठ करके आपने आंसू बहाना शुरू किया है और रो करके कहा था कि कम से कम खुदा का पता तो बता करके चले जाओ। इस पादरी ने कहा था बेटे अभी रूए जमीन पे कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें खुदा का पता बता सके। पहले पादरी ने तुमसे झूठ बोला था, दूसरे ने भी तुमसे झूठ बोला था और मैं भी खुदा का पता नहीं बता सकता। तब माबद ने कहा था कि कम से कम उन लोगों ने झूठी तसल्ली तो दी थी, किसी का हवाला तो दिया था, आप तो मना करके जा रहे हो, आप भी किसी का हवाला दे करके चले जाओ। तो इस पादरी ने कहा था बेटे रूए जमीन पे अभी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारी किताबें बताती है कि कुछ सालों के बाद एक हस्ती पैदा होने वाली है, उस हस्ती का दामन अगर तुमने थाम लिया तो वो उंगली यहाँ पे पकड़ेगी और खुदा की रहमत में ले जाकर के छोड़ देगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत माबद ने कहा कि जल्दी कीजिए, उनका नाम बताइए, उनका नाम बताइए। बाप का घर छोड़ा, दूसरे की गुलामी की, तीसरे की गुलामी की। अब देखिए जरा दिल के कानों से मेरी बात को सुनिएगा, इतना आसान मुसलमान होना नहीं है। जन्नत को पाने के लिए इमाम हुसैन को करबला में गर्दन कटानी पड़ती है। जन्नत को इतना हल्के में लेते हैं आप।
कोशिश कीजिए कि उन बुजुर्गों के सदके में परवरदिगार आलम बरोज़े क़यामत हमें भी बख्श दे। खुदा की कसम हमारे अमाल वैसे नहीं है कि हम बख्शे जाएं, लेकिन ये तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का करम है कि अभी तक हम संभले हुए हैं, वरना हमारे बीच ऐसे ऐसे गुनाह हो रहे हैं कि पहले के उम्मतियों ने इससे हल्का गुनाह किया था, अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया, पूरी कौम जला करके तबाह बर्बाद कर दी। हम उससे खतरनाक गुनाह कर रहे हैं, लेकिन मेरे नबी का सदका है कि हम बचे हुए हैं। समझ रहे बात को? गौर से सुनिए आप मेरी बात को और तवज्जो कीजिए और कोशिश कीजिए इन बातों पे आप अमल कीजिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब इतनी बात कही है तो माबद ने, और उसी जात को दुनिया हजरत सलमान फारसी के नाम से जानती है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने कहा था कि कम जल्दी कीजिए, उनका नाम बताइए। पादरी ने कहा था बेटे हमारे किताब में नाम तो नहीं बताया गया है, मुझे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन 3 निशानियां बताई गई है, वो 3 निशानियां मैं तुम्हें बताता हूँ। आपने कहा जल्दी कीजिए। पहली निशानी ये बताई थी कि जहाँ पे वो पैदा होंगे वो जमीन खजूरों वाली होगी। आप गौर से सुनिएगा, पहली निशानी क्या बताई कि जहाँ पे वो पैदा होंगे वो जमीन खजूरों वाली होगी, वहाँ जमीन में जो है कसरत से खजूरें पैदा होगी। दूसरी निशानी ये बताई गई थी कि वो ज़कात नहीं खाएंगे, वो सदका खाएंगे, यानी वो तोहफा खाएंगे, ज़कात नहीं खाएंगे। और तीसरी निशानी ये बताई गई थी कि उनके दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबूवत होगी। ये 3 निशानियां बताई है पादरी ने, और पादरी दुनिया छोड़ करके चला गया है। अब हजरत सलमान फारसी है, अभी नौजवानी की उम्र है। आप रास्ते में बैठ करके इंतजार किया करते थे कि कोई भी तो ऐसा आएगा जो खजूरों वाली जगह के बारे में बात करेगा, कोई तो ऐसा मिल जाए जो खजूरों वाली जगह का पता बता दे। यही सोच सोच करके आप रात दिन रास्ते में बैठ करके वक्त गुजारते थे। आप बकरियां चरा रहे थे, एक दिन बैठ करके कुछ लोग उधर से गुजर करके जा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, यार इस साल खजूर बहुत ज्यादा पैदा हुई है, इस साल खजूरों के अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकतें रख दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हुआ है। इतनी बात जब इन लोगों ने की है, इनके कानों में वो बात पहुंची है। हजरत सलमान फारसी आए हैं, आने के बाद कहा था कि एक बात ये बताओ कि अभी तुमने कौन सी जगह की बात की है। जब इतनी बात आपने कही है तो उन लोगों ने कहा था कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, हम अपनी बात कर रहे हैं, तुम अपने काम से काम रखो। हजरत सलमान ने कहा था कि तुम जो है कि कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे कम से कम उन खजूरों वाली जगह पे ले जा करके छोड़ दो जहां का तुम तज़किरा कर रहे थे। इन लोगों ने कहा था कि इतना आसान वहां जाना नहीं है, वहां जाने के लिए बहुत सारे माल खर्च करने पड़ते हैं। हजरत सलमान फारसी ने कहा था कि ये मेरी जितनी बकरियां हैं, ये सारी बकरियां तुम रख लो और हमें बस वहां तक ले जा करके पहुंचा दो। हजरत सलमान फारसी की सारी बकरियां इन लोगों ने रख ली थी। उसके बाद रास्ते में हजरत सलमान फारसी को मारा भी था, हजरत सलमान फारसी को पीटा भी था, और मारने पीटने के बाद क्योंकि आप खूबसूरत थे, आपको बाजार में ले जा करके खड़ा किया है, गुलामों की लाइन में हजरत सलमान फारसी को खड़ा किया गया था। अब आपकी बोली लगाई जा रही है, लोग आते जा रहे हैं, खरीदार आते जा रहे हैं। एक खरीदार आया है, उसने हजरत सलमान फारसी को खरीदा है, और खरीद करके जब लेकर के जाने लगा है तो हजरत सलमान ने कहा था कि अब आप जहां चाहोगे वहां मुझे लेकर के चल जा सकते हो, क्योंकि मैं आपका गुलाम हूं और आप मेरे आका हो। लेकिन एक सवाल करना चाहता हूं। मालिक ने कहा था कि करो, कौन सा सवाल करना चाहते हो। हजरत सलमान ने कहा था कि जिस जगह पे लेकर के जा रहे हो कम से कम उस जगह का पता तो बता दो कि उस जगह का नाम क्या है। आका ने कहा था कि गुलामों को ये सवाल करने का हक नहीं होता है, गर्दन झुका करके सीधा चलना होता है। हजरत सलमान ने कहा था कि बस नाम तो बता दो। तो उसने कहा था कि हम तुम्हें जहां लेकर के जा रहे हैं उसका नाम यसरब है और वहां की पहचान खजूरें है। हजरत सलमान फारसी ने जब इतना सुना है तो खुदा का शुक्र अदा किया था और कहा था परवरदिगारे आलम तेरा लाख लाख शुक्रिया है, अगर तूने गुलाम भी बनाया है तो अपने महबूब के मदीने का गुलाम बनाया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब देखिए बचपन से अपने बाप के घर को छोड़ा, अपने बाप की जायदाद को छोड़ा, किसके लिए? खुदा के लिए। रास्ते में आप बिके, किसके लिए? खुदा के लिए। आपको मारा पीटा गया, किसके लिए? खुदा के लिए। बाजार में आपको बेचा भी गया, किसके लिए? खुदा के लिए। और हम ये सोचते हैं कि इतना आसान है मुसलमान होना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत सलमान फारसी आए हैं,
मदीनतुल मुनव्वरा में आपको लाया गया और मेरे नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हो चुकी थी, आपने ऐलान नबूवत भी कर लिया था, लेकिन आप कहाँ थे? मक्के में। और वो वक्त आया कि आपको हिजरत करनी पड़ी। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ लाए और हजरत सलमान फारसी की उम्र तकरीबन 50 के पार जा चुकी थी, 50 के पार। और वक्त गुजरा और ज्यादा वक्त गुजरा, आपकी दाढ़ियां सफेद हो गई, सर के बाल सफेद हो गए। हजरत सलमान फारसी की ड्यूटी ये लगाई गई थी कि आपको दरख्त से खजूरें तोड़नी है और खजूर तोड़ करके लाना है। हजरत सलमान फारसी दरख्त पे चढ़ते थे जब खजूर को तोड़ने के लिए, तो आप देखते थे कि कोई तो ऐसा आए जो उस महबूब के बारे में तज़किरा करे, कोई तो ऐसा मिल जाए जो उस महबूब के बारे में तज़किरा करे। हजरत सलमान फारसी, खुदा की कसम यारो, मुसलमान होना इतना आसान नहीं है। आप दरख्त पे चढ़े हैं, दरख्त पे चढ़ करके एक दिन देख रहे थे जो मालिक थे वो आए बात करते हुए। मेरे नबी मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला चुके थे, ये मालिक आपस में बात करने लगे, आका लोग, कि ये एक शख्स है मोहम्मद नाम का जो अपने बारे में ये कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, बूतों की पूजा को छोड़ो और एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ। ये बात करते हुए जब हजरत सलमान फारसी ने सुना है, हजरत सलमान फारसी बयान करते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ छूट जाएगा, ऐसा लगता था कि मेरा कदम जवाब दे देगा और मैं जमीन पे गिर जाऊंगा। हजरत सलमान फारसी का बयान है कि मैं फौरन नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद अपने आका से कहा था कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। आका ने खींच करके एक तमाचा मारा था और मारने के बाद कहा था कि अपने काम से मतलब रख, हमारे बीच में जो है दखल अंदाजी करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हजरत सलमान फारसी ने कहा था कि बता दो, बड़ी मेहरबानी होगी। तो आका ने कहा था कि एक मोहम्मद नाम का इंसान है जो अपने आप को अल्लाह का नबी बताता है। हजरत सलमान फारसी, चूंकि पहली निशानी ये बताई गई थी कि वो जगह खजूरों वाली होगी, तो ये निशानी तो पूरी हो चुकी थी। दूसरी निशानी ये बताई गई थी कि वो ज़कात नहीं खाएंगे, वो तोहफा खाएंगे, वो सदका खाएंगे। हजरत सलमान फारसी ने एक दिन अपने बाग से अच्छी अच्छी खजूरें तोड़ी है, बिल्कुल मीठी मीठी खजूरें, और तोड़ करके लोगों से पूछते पूछते आए हैं जहां पे मेरे मुस्तफा बैठे हुए थे, सामने सहाबा कराम बैठे हुए थे। हजरत सलमान फारसी ने आकर के कहा था, ओ लोगों ये तो बताओ तुम में से कौन अल्लाह का पैगंबर है। तो सहाबा कराम ने उंगली का इशारा किया था और उंगली का इशारा करके कहा था कि वो जो सामने चेहरा देख रहे हो वही अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। हजरत सलमान फारसी आए हैं, बिल्कुल ताजा ताजा खजूरें हैं, बिल्कुल मीठी मीठी खजूरें हैं, ला करके मेरे नबी के सामने पेश किया है और कहा था कि ये जो है कि ज़कात की खजूरें हैं, आप इसको तोहफा, आप इसको कबूल फरमाइए। मेरे नबी ने उसे लिया है और लेने के बाद हजरत उमर को बुलाया है और उमर से कहा था कि इसे आपस में तकसीम कर लो। मेरे नबी ने एक भी खजूर नहीं खाई है। जब इतना देखा है तो इनका दिल मचलने लगा। हजरत सलमान फारसी को लगने लगा कि अब तो बस नबी के जलवों को देख चुका हो, अब तो इनके कदमों में ही रह जाना चाहिए। हजरत सलमान फारसी ने देखा है, लेकिन आप सोच रहे थे कि अभी एक निशानी और भी बाकी है। आप गए हैं और जाने के बाद अगले दिन आए हैं। हजरत सलमान फारसी ने इस मर्तबा बिल्कुल सूखी हुई खजूरें ली है और लेकर के मेरे नबी के सामने आए हैं और आने के बाद कहा था कि ये तोहफा की खजूरें हैं, आप इसको कबूल फरमाइए। सबसे पहले मेरे नबी ने उठा करके एक लुकमा खाया है, एक खजूर खुद खाया है। उसके बाद सहाबा से कहा था कि इसको तुम आपस में तकसीम कर लो। हजरत सलमान फारसी ने जब ये निशानी पूरी होते हुई देखी अपनी आंखों से तो दिल मचल रहा था और कदमों में झुक रहे थे। दिल ये कह रहा था, सलमान जिनको तलाश कर रहा था आज तक वो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। अगर बरेली की जुबान में इसे कहा जाए तो इस अंदाज में कहा जाएगा, लमियात नजीरो कफी नजरिन मिसले तू नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीद सरा जाना, अर्रूह फिदा कफजिद हरका एक शोला दिगर बरजन इश्का, अरे मोरा तन मन धन सब फूक दिया ये जान भी प्यारे चला जाना। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु। सुन रहे हैं? आपको समझ आ रहा है मेरी बात? समझ आ रही है? आगे बात करूं या खत्म करूं? जरा एक मर्तबा अपने हाथों को उठाइए, बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, मजमा बेदार है। सुने आप,
غور سے سنیں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس آپ غور سے سنیں اور پسند آئے تو عمل کیجئے گا اس پہ. حضرت سلمان فارسی, دل یہ کہہ رہا تھا کہ اب تاخیر کس کام کی, اب بس ہو گیا, لیکن ایک نشانی ابھی بھی بچی ہوئی تھی. وہ کون سی؟ دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھنا باقی تھا. تیسری نشانی کیا بتائی گئی تھی؟ دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی, یہ دیکھنا ابھی باقی تھا. حضرت سلمان فارسی سوچ رہے تھے کہ یہ دیکھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے, یہ کیسے دیکھوں گا, اب یہ کیسے پتا چلے گا یہ کہاں پہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک دن حضرت سلمان فارسی کے کانوں تک یہ صدا آتی ہے کہ مکہ میں ایک انسان کا انتقال ہوا, یعنی ایک مرد مومن کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت سلمان فارسی سوچنے لگے کہ آج ہی بہت اچھا موقع ہے, نبی جنازہ پڑھانے کے لیے تو ضرور جائیں گے, اسی بیچ میں کسی طرح سے میں مہر نبوت کو دیکھ لوں گا. حضرت سلمان فارسی بھی آئے ہیں, مسلمان پیچھے صف لگا کر کے کھڑے ہیں. حضرت سلمان فارسی بھی آئے ہیں, میرے مصطفیٰ مصلی امامت پہ ہیں. حضرت سلمان کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. بے چینی کا عالم ہے اور آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے, پروردگار عالم کوئی تو ایسی ہوا کے جھونکا چلا دے کہ مصطفیٰ کے جو ہے شان مبارک پہ چادر ہے وہ چادر کو ہٹا دے اور میں مہر نبوت کو دیکھ لوں. آپ یہ دعا کر رہے تھے, لیکن میرے نبی بھی وہ نبی ہے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا تھا کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے مصطفیٰ نے جب حضرت سلمان فارسی کی اس بے چینی کو دیکھا ہے تو حضرت سلمان کو بلایا ہے, اور بلانے کے بعد کہا تھا سلمان کیا دیکھنا چاہتے ہو, مہر نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو. میرے مصطفیٰ نے اپنے شان اقدس سے یوں چادر کو ہٹایا ہے, اور ہٹانے کے بعد کہا تھا سلمان آ کر کے مہر نبوت کو بھی دیکھ لے. حضرت سلمان فارسی نے مہر نبوت کو دیکھا ہے, اور دیکھنے کے بعد قدموں میں آئے ہیں, اور آنے کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ اب تاخیر نہ کیجئے, اب ہمیں کلمہ پڑھائیے, اور کلمہ پڑھا کر کے اپنے غلاموں میں رہنے کی اجازت عطا فرمائیے. نہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ حضرت سلمان فارسی کب اسلام کب اسلام نصیب ہوا ان کو, کب؟ بچپن میں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا, بچپن میں, اور یہ بڑھاپے میں کلمہ پڑھنا نصیب ہوا آپ کو, بڑھاپے میں. غور تو کیجیے, آپ سمجھیے باتوں کو مسلمانوں, ابھی وقت ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, علامہ اقبال نے, ڈاکٹر اقبال نے پہلے ہی کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں. سمجھ رہے بات کو؟ آج ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دور آئے گا. کوئی دور نہیں آنے والا. اگر ہم اپنے کردار کو نہ سنبھالے تو بس قیامت کا انتظار کیجیے آپ. اللہ رب العزت کو مذہب اسلام کے لیے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے, خدا کی قسم. کوئی اگر وہ رب چاہے تو ایک سیکنڈ میں نہیں لگے گا, ہم سب کو اسی دھرتی کے اندر ڈال کر کے ہم سے بہتر لوگوں کو لے کر کے آ جائے گا. اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں جگہ عنایت فرمائی, اور اس محبوب کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی تھی, نبیوں نے. یہ جو ابھی قرب قیامت آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ آئیں گے. ابھی یہ جانتے ہیں کیوں آئیں گے؟ کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی پروردگار عالم مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمانا, اور نبیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی. اس لیے قرب قیامت یہ آئیں گے, اور یہ کوئی نیا اسلام یا مذہب لے کر کے نہیں آئیں گے, میرے نبی کی شریعت پہ کام کرنے کے لیے آئیں گے. نبیوں نے دعائیں مانگی, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس مسلمان ہو گئے. وہ لوگوں کب اپنے آپ کو آپ بدلیں گے؟ آج ہماری مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں, ماں باپ کو الگ رلایا جا رہا ہے. آج معاشرے میں آپ دیکھیے, خدا کی قسم, بوڑھے بوڑھے ماں باپ کو ماشاءاللہ, یہ آج عبدالسبحان صاحب, یہ ان کی داڑھی سفید ہو چکی ہے, آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. ان سے پوچھئے, یا جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بوڑھے لوگ, ان سے پوچھئے کہ آپ کو اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہے یا نہیں. ان کی آنکھیں آپ کو بتا دے گی کہ ماں کی یاد آج بھی ان کو کتنی ستاتی ہے. کیوں نہیں سدھرتے ہم؟ اور یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں خواجہ غریب نواز کے روضے سے ہو کر کے آیا ہوں. خواجہ غریب نواز کے روضے سے سیلفی لے کر کے خوب لگایا ہو اسٹیٹس کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں.
اور پتا چلا کہ ماں گھر کے اندر کئی مہینے سے بیٹھی ہوئی ہے, طبیعت خراب ہے, ماں نے علاج کے لیے پیسے مانگے, اس کم وقت نے علاج کے لیے پیسے تک نہ دیے. میں کہتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, جسے دلیل چاہیے میرے آ جائیے گا بلیا میں دلیل دکھاؤں گا آپ کو. اگر ماں باپ ناراض بیٹھے ہوئے گھر کے اندر, ماں باپ کو اگر آپ نے تکلیف پہنچائی ہے, آپ حج بھی کر کے چلے آئیں گے, اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. جب تک آپ کے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. آج ہمارا نوجوان آ کر کے کہتا ہے مولوی صاحب تعویذ بنا کر کے دیجئے. وجہ پوچھی جاتی ہے کیا بات ہے, تو کہتا ہے مولوی صاحب میں نے بزنس کھول کر کے رکھا ہے, لیکن اس میں نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے, اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور اگر پیر صاحب آ گئے غلطی سے محلے میں, تو پھر دیکھیے پیر صاحب کے جو ہے کہ دروازے کے باہر یوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے کہ ابھی پیر صاحب باہر نکلیں گے, ان سے دم کرا لوں گا, ان سے ایک تعویذ لے لوں گا, تو ہمارا بالکل اچھا کام چلنے لگے گا, ہمارے بزنس میں فائدہ ہی فائدہ ہونے لگے گا. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تعویذ مت لیجئے, میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ پیر کی تعظیم نہ کیجئے, میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ عالموں کے پاس نہ جائیے, بے شک آپ سب کے پاس جائیے, لیکن سب سے پہلے اپنے ماں کے دل کو جیت لیجئے, سب سے پہلے اپنے باپ کو راضی کر کے دیکھیے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کائنات میں اولاد کے لیے سب سے بڑے پیر کا نام ماں اور باپ ہے. اگر ماں باپ آپ سے راضی ہے تو دنیا میں کسی پیر کے پاس نہ بھی جائیے گا تو آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اس لیے نوجوانوں ایک پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں, اگر گھر کے اندر پورے ماں باپ موجود ہے اور اگر بزنس کے لیے جانے لگو یا امتحان کے لیے جانے لگو, تو امتحان کے لیے جانے سے پہلے اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں بیٹھ جانا اور بیٹھ کر مسکرا کر کے ان سے دو باتیں محبت کی کر لینا, اور باتیں کرنے کے بعد ماں سے کہنا او ماں میں امتحان کے لیے جا رہا ہوں, بتا تو راضی ہے کہ نہیں ہے. اگر ماں نے کہہ دیا بیٹے میں تجھ سے راضی ہوں, تو اطمینان سے جا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ ادھر قدم باہر نکالو گے, اگر ادھر بوڑھی ماں نے اپنے آنچل کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور اگر اتنی دعا کر دی پروردگار عالم میری اولاد کو کامیابی عطا فرمانا, تو ماں کی دعا کے صدقے میں اللہ دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا, آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن آج ہم یہ کام کہاں کرتے ہیں, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں. ہماری کرچ جو ہے بٹن کی بالکل کالر بالکل ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے. اگر تھوڑا سا عہدہ مل گیا تو گھر میں اس روب سے داخل ہوتا ہے کہ ماں باپ بیچارے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ کہہ دیا اولاد کو تکلیف لگ گئی تو یہ کھانا بھی بند کر دے گی. میں غلط نہیں بول رہا ہوں, میں غلط نہیں بول رہا ہوں. آپ دیکھیے یتیم خانوں کے اولڈ ایج ہوم کو جا کر کے, پہلے دوسروں کے ماں باپ کو ڈالا جاتا تھا, آج مسلمانوں کے ماں باپ کو بند کیا جا رہا ہے. دیکھیے تو آپ بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکالتے, اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں ہمارا دور آئے گا. دور نہیں آئے گا, جہنم کا انتظار کیجیے. خدا کی قسم روایتوں میں تو یہاں تک بتایا گیا کہ ایک انسان پہاڑ کے برابر میدان محشر میں نیکی لے کر کے آئے گا. کتنی بولیے, پہاڑ کے برابر میزان میں اس کی نیکیاں رکھی جائے گی. ایک پرزہ صرف آ کر کے اس کی دوسرے پلے میں گرے گا, ایک پرزہ پہاڑ کے برابر ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی. اور جانتے ہیں اس پرزے میں کیا لکھا ہوا ہوگا کہ جب یہ ماں باپ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے تھے اس سے ناراض ہو کر کے گئے تھے. اتنا ہی بس کافی ہے. اس لیے نوجوانوں اگر ہیں مسجد کو آباد کیجئے, اور مسجد میں جانے سے پہلے رب کے سامنے پیشانی کو جھکانے سے پہلے اپنے ماں باپ سے بیٹھ کر کے, بوڑھے ہو جاتے تو یہ نہیں کہتے کہ مجھے تاج محل دکھا, بوڑھی ماں کبھی یہ نہیں کہتی مجھے شاپنگ کرا دے. ان کی تمنا بس اتنی رہتی ہے کہ جس لال کو میں نے سینے سے لگا کر کے پالا وہ میرے سامنے بیٹھ کر کے دو محبت بھرے جملے بول دے. اگر آپ دو میٹھی باتیں کر لیتے ہیں باپ کا تو سارا دکھ اسی سے ختم ہو جاتا ہے, ماں کے کلیجے کو اسی بات سے ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز باب تھا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو حق بولنے, حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بولنے میں مجھ سے اگر کوئی غلطی خامی ہو گئی ہو تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.